दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी 7 साल पहला हुई बेदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 जून 2015 तो लैके 12 अक्तूबर 2015 तकरीबन 3.5-4-5 महीने के इस वक्फे दौरान बुर्ज जवाहर सिंह वाला बरगाड़ी के पिंडां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ा नूं चोरी किया गया ते बाद दे विच एक अपराधिक साजिश एक लंबी चौड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्हां पवित्र अंगां नूं बीड़ां दे पत्तरिਆਂ ਨੂੰ ਖਲੇਰਤਾ ਗਿਆ 12 अक्तूबर की बरगाड़ी की घटना सी जिस तो बाद एक विशाल पंथक इकट्ठ होया रोस सी धरना लाया गया कोटकपूरा चौक उत्ते जिसनों खाली कराने दे मकसद दे नाल पंजाब पुलिस ने 14 अक्तूबर की सवेर सख्त कार्रवाई की जिसने एक हिंसक झड़प का रूप अख्तियार किया। इस तो कुछ ही घंटे बाद बहबल कलां दे विच भी इसे तरीके का पुलिस एक्शन होया जिस विच 2 सिखां की मौत हो गई। सो 7 साल पूरे हो चुके ने बेदबी दी घटनावां ते उन्हां दे नाल रिलेटेड कोटकपूरा ते बहबल कलां दियां हिंसा ਦੀਆਂ वारदातां नूं ते अज इस त्रासदी नूं भी याद किया गया ते इन्हां केसां दे विच इंसाफ ना हो पाना इस उत्ते एक दुख कह लीए कि जनतक रोस है उसका भी मुजाहरा वेखण नूं मिलिਆ जदों कि एक होर भरवां इकट्ठ फिर बहबल कलां दे विच होया जिथे कि कई लोगों ने स्टेज तो सरकार नूं अल्टीमेटम दिते कुछ दिनों हफ्तियां महीनों के विच ही इन्हां केसां दे इंसाफ की जिहड़ी लास्ट वार्निंग सी उस नूं सरकार नूं थ्रो अप किया गया। हालांकि की इंसाफ है की इसका स्वरूप होना चाहिए है ऑलरेडी केसां दे विच पड़तालां हो चुकियां ने चार्जशीट चलान हो चुके हैं फिर भी सरकारां दी जिहड़ी कमिटमेंट है बेदबियां दे केसां दे विच इंसाफ दिवाउण दी उस दे विच एक बहुत वड्डी कमी खामी क्यों संगतां नूं नज़र आ रही है। इस तमाम चीज़ां विचार मंगदियां ने। सो अज दी इस रिपोर्ट दे विच आपां एक रीकॉल करांगे आपां एक थ्रोबैक करांगे चीज़ां नूं याद करन दी कोशिश भी करांगे ते समझण दी ये कोशिश भी करांगे कि किहड़ी-किहड़ी सरकार ते किहड़े-किहड़े पार्टी दे हुक्मरानां ने की कमिटमेंट्स कीतियां ते की वो इन्हां कमिटमेंट्स उत्ते खरे उतर पाए ते जे नहीं उतर पाए इस दे पिछे दे उन्हां दे मकसद मुफाद ते मनोरथ की सी। बेअदबी दीआं इन्हां घटनावां ते इन्हां दे नाल रिलेटेड वायलेंस दे केसां दे विच इंसाफ ना हो पाना ते दोषियां नूं सज़ावां ना मिल पाणियां सो मच सो कि जिहड़े हाई प्रोफाइल लोगों उत्ते इल्जाम लगे केसां दे विचों नामजद होए गुरमीत राम रहीम डेरे सच्चे सौदे मुखी तो लैके बादल परिवार तक या फिर पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी ते तत्काली डीजीपी सुमेध सिंह सैनी वर्गे लोग इन्हां दा बाल भी जिहड़ा कह सकते बांका नहीं हो पाया विंगा नहीं हो पाया। सो अजिहे माहौल दे विच जदों कि इंसाफ मिलण दी गल तां बहुत दूर दिस रही होवे बल्कि उसकी सैंबलेंस भी नज़र नहीं आ रही है। सो दोबारा एक आधार ते बेस तैयार हुंदा होया नज़र आ रहा है एक पिच तैयार हुंदी हुई नज़र आ रही है बहुत अजिहियां शक्तियां ताकतां अंसरां ते धिरां लई जो कि पंथक सियासत दे विच अकाली दल जद तो इस केस दे विच बुरी तरह पछड़िया है जिस तरीके का खोरा उसके पंथक वोट बैंक नूं भी लगा होएगा तो उसके एक बेसिक क्रेडेंशियल पंथक क्रेडेंशियल नूं भी लगा है। उस तो बाद बहुत अजिहियां होर धिरां दे अगे आउण दा रस्ता भी साफ होया है तो अज 7 साल बीतण तो बाद बेदबी ਦੀਆਂ घटनावां ते उन्हां दे नाल रिलेटेड इंसीडेंट्स दे इंसाफ ना हो पाण तो बाद अजिहियां धिरां सेंटर स्टेज लैण दी कोशिश कर रही ने। अजिहियां धिरां दे विच मैं अमृतपाल वर्गे लोगों को मानता है जो कि अज एक अजिहे माहौल जिस विच कि लोगों के मनां दे विच गुस्सा है। इन्हां 7 सालां दे विच अलग-अलग सियासी पार्टियां 3 वखरियां पार्टियां दीयां सरकारां हुकूमत दे विच पंजाब दे विच रहीआं वो अकाली दल श्रोमणी अकाली दल जिसकी लीडरशिप खुद बतौर एक्यूज्ड मुलजम इन्हां केसां दे विच डिफेंसिव ते रही डॉकते रही उन्हां तो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार बाद दे विच कुछ समय लई चरणजीत सिंह चन्नी अते हुण सरदार भगवंत मान ये सारे दे सारी सरकारां ते मुख मंत्रियों के समयां दे उत्ते इन्हां केसां दे विच बेदबी दे केस ला लीए बरगाड़ी दे केस ला लीए बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे केस ला लीए कोटकपूरा ते बहबल कलां दे जिहड़े गोलीकांड या हिंसा दी घटनावां ला लीए इन्हां केसां दे विच जो कुछ ऑन रिकॉर्ड होया है अदालतां दे विच होया है जिसदा अज लंबा चौड़ा जिहड़ा वेरवा कुंवर विजय प्रताप ने भी मंच तो साझा किया उन्हां दे विच तकरीबन ये गल साफ हुंदी नज़र आ रही है कि ये पार्टियां दीयां सरकारां या इन्हां दे जिहड़े लीडर सी वो कह कुछ रहे सी ते कर कुछ रहे ईवन अज दी सरकार जो कहती पई है वो करदी नहीं पई है। यही कारण है कि वड्डे वड्डे जिहड़े मुलजम इन्हां केसां दे सी उन्हां नूं एक बार तरीके दे नाल पुलिस कस्टडी विच लैके इंटैरोगेशन या क्वेश्चनिंग तक नहीं की जा सकी है। गुरमीत राम रहीम फिर 40 दिन की पैरोल उत्ते बाहर आ रहा है दिवाली वो मनाउण बाहर आएगा तो गुरमीत राम रहीम वो मेन एक्यूज्ड है जो कि बेदबी के केसां की जी पूरी कड़ी ते क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनती सी उसका एक मुख्य सूत्रधार हो सकता है। उसनूं किस तरीके दे नाल सुनरिया जेल दे विच जाके पंजाब पुलिस की SIT ने उस तो पुछगिछ की जो कि एक
ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਸਿਵ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਇਨਫੈਕਟ 10 ਸਿੱਟਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸੋ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ LK ਯਾਦਵ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ CM ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਨ ਚਾੜ ਲਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7.5-8 ਘੰਟੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਮਜਮਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। CBI ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥੇ ਚੜੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਈ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ PA, ਆਪਣੇ OSD ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਚਾ ਪਾਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਟਾਂ
ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6.5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਛੂਏ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਾ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਸਖਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਸਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਹ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਤਜਰਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਟ ਵੇਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਫਰੀਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਬਲੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕਰੀਲੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਰ ਉਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।